मॉर्निंग। तो आज आम स्टार्ट करवा। आज आम शिखा पावर क्वेरी शिखा। तो पावर क्वेरी कौन सेटा आम जाना। तो पावर क्वेरी यूज करके आम केमती कौन सब केमती आम गोटे दुटा गोटे कलम कंटेंट को स्प्लिट करवा केमती से एपेंड करवा मर्ज करवा अनपिवोट करवा तापरे मल्टीपल टेबल्स मर्ज करा जीवो ए सब विषय आम शिखा। तो एट फर्स्ट रे फर्स्ट सीट को आस तापर सीट जो देखा ना जगह अच्छे विशाल कुमार राहुल शर्मा। तो ये सब गोटे गोटे ना जगह फर्स्ट नेम गोटे कलम लास्ट नेम आ गोटे कलम तो यहाँ आम स्प्लिट करवा स्प्लिट कले आम फर्मुला यूज करके स्प्लिट कर पिवट टेबल यूज करके देखा। तो फर्स्ट एनेबल एडिटिंग करवा ये कौन लोड हो ओके एनेबल कंटेंट करदा। ओके तापर फर्स्ट सब हो गला सब सेटिंग ठीक है गला। तापर फर्स्ट जो डाटाटा अच्छी कोठे टेबल रे गोटे सेल टा क्लिक करवा। तापर कंट्रोल टी प्रेस करवा कंट्रोल टी क्लिक कला पर डाटा को टेबल फॉर्मेट कन्वर्ट करबे कंट्रोल टी होची शॉर्टकट की। तो एटा वेयर इज डाटा माने डाटा अच्छी माय टेबल एड्रेस अच्छी तो ओके करवा। तो टेबल कन्वर्ट हेला। तापर आम कौन करवा डाटा डाटा टैब को जीवा डाटा जाइए फ्रॉम टेबल एंड रेंज अच्छे ये क्लिक करवा। क्लिक कला परे ओपन होची पावर क्वेरी डाटा ओपन है तो से डाटाटा ये पावर क्वेरी आसो आसला। तापर आसला पर कौन करवा ये अच्छी होम टैब रे आम ये स्प्लिट कॉलम से ट्रांसफॉर्म ग्रुप रे स्प्लिट कॉलम टा अच्छी। तो स्प्लिट कॉलम रे क्लिक करवा। तो बाय डिलिमिटर सिलेक्ट करवा बाय डिलिमिटर सिलेक्ट कला परे एटा नाटा अच्छी विशाल कुमार अच्छी। तो ये डिलिमिटेड टा अच्छी स्पेस विशाल स्पेस कुमार अच्छी। तो ये डिलिमिटेड ऑटोमेटिक से कह दे स्पेस बेली तापर ओके करवा। ओके कला परे से स्प्लिट हो स्प्लिट हो गला। तापर स्प्लिट होला परे एडी होम टैब रे क्लोज ग्रुप रे क्लोज एंड लोड अच्छी। क्लोज एंड लोड करके क्लोज एंड लोड करवा एटी। तो क्लोज एंड लोड कला पर से लोड हो जिवो। तो हेटी लोड हेला। तो एटा गोटे कलम एटा गोटे कलम एटी हमें एटा हमें टेबल नाटा हम चेंज कर परिबा फर्स्ट नेम सेमती लास्ट नेम सेमती सब कर परिबा। तो आउ गोटे एटा गोटे हेला स्प्लिट कले। तापर आउ गोटे सीट को जीवा। तो ये देखो ये अच्छी आम सब इमेल आईडी जगह अच्छी। तो इमेल आईडी जगह केमती आम ना जगह गोटे जो पर्सन नाटा अच्छे से गोटे कलम रहा। तापर ये कंपनी नाटा अच्छी लर्न हो डट कम ये गोटे कलम रहा एट दि रेट सब जगह हटे देवा पड़ो। तो दीटा गोटे सेलटा को दीटा दीटा कलम रे आम करिया पड़ो सेटा हम सेंड कर परिया। तो फर्स्ट एटा सिलेक्ट करबा गोटे सेलटा सिलेक्ट करबा कंट्रोल टी प्रेस करबा। तापरे ओके करबा। ओके कला पर डाटा टैब को आसीबा फ्रॉम टेबल एंड रेंज को क्लिक करबा। एटा लोड होची लोड हैला। एटा लोड हैला। तापर एटा आउ थे स्प्लिट कॉलम को क्लिक करबा बाय डिलिमिटर सेट करबा। तो बाय डिलिमिटर एटी ऑटोमेटिकली कौन आसीबा देखंतु। तो बाय लिमिटेड कस्टम आसले एट दि रेट बाय लिमिटेड एट दि रेट डिलिमिटेड एट दि रेट आसला। तो एट दि रेट सब हटे देबो। तापर विशाल गोटे कलम रहबो लर्न हो डॉट कॉम कलम रहबो। तापर ओके कर देबा।
ପକେଇଲା ପରେ ସେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ନାଁ ଯାକ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଯାକ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ତାପରେ ଏଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଡାଟା ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତ ସିଟ୍ 4 ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଇୟର୍ ଆଉ ମଡେଲ୍ ଯାକ ଅଛି। 2008 ଗୋଟେ ଇୟର୍ ର ନା, ଏଫଏସ୍ ହାଇଫନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମଡେଲ୍ ର ନା। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରେ କରିବା। ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟି ପ୍ରେସ୍ କଲି, ତାପରେ ଓକେ କଲି, ତାପରେ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ କୁ ଆସିଲି, ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ କଲି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ରେ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ୍ ହଉଛି। ଲୋଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲମ୍ କରିବା। D2 ଏବେ ବାଇ ପୋଜିସନ୍ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଆଡରୁ 4 ଡିଜିଟ୍ ରୁ ଆମେ 4 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ କଲମ୍ ରଖିବା। ଆଉ ବାକି ଯାକ ଯେତେ ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ୍ ରହିବ। ତ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିବା। ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କଲା ପରେ ଏଇଟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ୱାନ୍ସ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଲେଫ୍ଟ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ହେଲା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ 4 ଦେଲି, ତାପରେ ଓକେ ଦେଲି। ଓକେ ଦେଲା ପରେ ସବୁ 2008 ସବୁ ଇୟର୍ ଯାକ ଗୋଟେ କଲମ୍ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମଡେଲ୍ ଯାକ ଗୋଟେ କଲମ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଠି ଆମେ ରିନେମ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଇୟର୍ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମଡେଲ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଇୟର୍ ରହିଲା, ମଡେଲ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରିଲା, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ୍ ଡାଟା ଯିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଲା ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ଆମେ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ସିଟ୍ ଟା ଓପନ୍ ୱର୍କବୁକ୍ ଟା ଓପନ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଏନେବଲ୍ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଏନେବଲ୍ ଏଡିଟିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଟାଟା କେମିତିଆ ଡାଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ଯାକ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯାକ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବା, କମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ମରେ କରିବା। ତ ମନେକର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଏମିତି ଡାଟା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟା ଟେବୁଲ କନଭର୍ଟ କରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଟା ଅଲରେଡି ଟେବୁଲରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି? ମାନେ ଯେବେ ଆମେ ଏଟା ଡାଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡିଜାଇନ ଟ୍ୟାବଟା ଆସିବ। ଡିଜାଇନ ଟ୍ୟାବ ଆସିବ, ଟେବୁଲ ଟୁଲ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଏଟା ଅଲରେଡି ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ କରା ହେଇସାରିଛି। ଏଟା ଆଉ ଥରେ ଟେବୁଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଡାଟା ଟ୍ୟାବକୁ ଆସିବା, ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ରେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଟେବୁଲରେ ଲୋଡ କରିଦେବ। ଆମେ ଅନପିଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ନା, ଅନପିଭୋଟ ନାହିଁ, ଏଟା ଗ୍ରୁପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଡାଟା ସବୁ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟାଟା ଏତିକି ଡାଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଟାକୁ ଅଛି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ତାପରେ ଏଟା କଣ କରିବା? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମକୁ ଆସିବା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସୁଛି। ହଁ ଏମିତି ଆସିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବାଇ କେମିତି ବେସିକ କରିବା, ଆଡଭାନ୍ସ କରିପାରିବା। ବେସିକ ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଆମେ କଣ କରିବା? ସମ୍ କରିବା, ଅପରେସନଟା ସମ୍ କରିବା। କଣ ସମ୍ କରିବା? ଆମ ଆମାଉଣ୍ଟର ସମ୍ କରିବା ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ତ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ ର ଆମେ କରିବା। ତ ଏଇଟା ନୂଆ କଲମଟା
କ'ଣ ଦେବା ଏଠି, କ'ଣ ନୂଆ କଲମର ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିବା, ତାପରେ ଓକେ କରିବା। ଓକେ କରିବା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ସମ୍ ସେ କରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ମନେକର ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍‌ର କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କାଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଧରିକି ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ସେମିତି କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍‌କୁ ଯିବା, ବ୍ୟାକ୍‌କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେମିତି କରିବା। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ ଆମର ଏଠି କାମ ଦବନି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପାୱାର କ୍ୱେରିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ କାମ ଦବନି। ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ସେ ଷ୍ଟେପ୍‌ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ରୁପ୍ ବାଇ କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ବାଇ କଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସକୁ ଯିବା। ଆଡଭାନ୍ସକୁ ଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପିଂଟା ହବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ନ୍ୟୁ କଲମ୍ ନେମ୍, ଥାର୍ଡ କଲମ୍ଟା ହବ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବା। ଥାର୍ଡ କଲମ୍ଟା ହଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏଟା ଅପରେସନ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସମ୍ କରିବା। ତ ସମ୍ କାହାର କରିବା, ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟର କରିବା। ତ ଓକେ କରିବା। ତ ସେଇ ଡାଟାଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟ 22 ହେଲେ ପୁରା ସେ ଲମ୍ବା ଡାଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରା ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଆସିକିରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଲୋଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ। ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ ଏଇ ସିଟ୍‌ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେ ଦେଖ ଆସିବ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁଟା କରିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କାମ। ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା how you want to view the data in your workbook ହେଲା ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ଭାବେ ଆମେ ଭ୍ୟୁ କରିବା ଚାହୁଁଛେ। where ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଚାହିଁବି ଆମ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଓକେ କରିବି। ଓକେ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ସିଏ ଡିସପ୍ଲେ କରିଦେବ। ଗେଟିଂ ଡାଟା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରିୟରର ଏଇ ସବୁ ଡାଟା ଯାକ ପଳାଇଥିଲା। ତ ଆଗେ ଆମ ଡାଟାଟା ଥିଲା ଏତେ ଲମ୍ବା ଡାଟା ଥିଲା, ଅପ୍ ଟୁ 43 ରୋଜ୍ ଯାଏଁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିରି ସବୁ କେତେରେ ଆସିଲା, 22ଟା 22ଟା ରୋ ଯାଏଁ ଆସିଲା ଆମର। ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିଲା। ତ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଡୋଣ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଅଛି ପାୱାର ଅନପିଭଟ କଲମ୍ସ କରିବା। ଅନପିଭଟ କଲମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଅନପିଭଟ କଲମ୍ସ କେମିତି କରାଯାଏ। ଅନପିଭଟ କି କଲମ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡାଟା ଥିବ, ମନେକର ଏଇଟା ଆମ ଡାଟାଟା ଅଛି। ଏ ଡାଟାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ନାଁ ଯାକ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଯାକୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମ ଭାବେ ଅଛି। ଏଇ ଯାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରୋରେ ସବୁ ଆଣିବି। ରୋ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣିବି, ତାପରେ ଆସିବ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାକ ରହିବ। ସେମିତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଅନପିଭଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଡାଟାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ କରିପାରିବା, ଭର୍ଟିକାଲରୁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ଡାଟାଟାକୁ। ତ ଏନେବଲ୍ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି। ହେଲା ଏନେବଲ୍ ଏଡିଟିଂ ହେଲା। ଏନେବଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କରିଦେବା। ହେଲା ଏନେବଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଡାଟାକୁ ଆସିବା, ଏଇ ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ମେନୁଟେ ଆସିବ। କ'ଣ ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ ବୋଲି ସେ ଆସୁଛି। ତ ଆମ ଡାଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଅଲରେଡି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ କରିବା। ଓକେ କଲା ପରେ ସେ ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଲୋଡ୍ କରିବ କ୍ୱେରି ଏଡିଟରରେ। କ୍ୱେରି ଏଡିଟର ଲୋଡ୍ କରିବ। କ୍ୱେରି ଏଡିଟର ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କଲମଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ବାକି ଯାକ ଏଇ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଯାକ ଅଛି, ଏଇ ଯାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭର୍ଟିକାଲି ୱାଇଜ୍ କରିବି। ତ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ନେମ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ହେଡିଂଟାରେ, ଏଠି ମୁଁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅନପିଭଟ ଅଦର କଲମ୍ସ, ମାନେ ଏଇ କଲମଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଅନପିଭଟ ଅଦର, ବାକି ଯୋଉ କଲମ ଯାକୁ ସିଏ ଅନପିଭଟ କରୁ। ତ ଅନପିଭଟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଲା, ବିଶାଲ ଜାନୁଆରୀ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଟାରେ ଆସେ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା।
ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ସିଟ୍ ହବ ସେଇଟା ଲୋଡ୍। ତ ଏଇ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ ଡାଟାକୁ ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଟା ଆମେ ସେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ହେଲା ଲୋଡ୍। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ବିଶାଲର ବିବେକର ତ ସବୁ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁର ସବୁ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ସେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟ୍ ହେଲା ପରେ ହେଉଛି ସେଟା। ତ ଏଇଟା ଅନପିଭଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଇନସର୍ଟରେ ଯିବି, ପିଭଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ପିଭଟ୍ ୱେୟାର ଇଜ ଡାଟା, ଟେବୁଲର ଡାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡାଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ଡାଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଡାଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଟେବୁଲଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ କରିବି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ ଏଇଠି କରିଦେବା, ଏଇଠି କରିବା, ଓକେ କରିବା। ତ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଆମେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟଟା ନେବା, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଜାନୁଆରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ଏଠି ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଟୋଟାଲ ପିଭଟ୍ ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା। ତ ଏଇଟା ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଟୋଟାଲ। ତ ନେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ଏଇଟା। ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଡାଟା ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନପିଭଟ୍ କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେବୁଲ କରିବା, ଡାଟାକୁ ଆସିବା, ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ ଅରେଞ୍ଜ କରିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ କରିବି, ସବୁ ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଟାକୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଅନପିଭଟ୍ ଅନପିଭଟ୍ କଲମ୍ସ କରିଦେବି ପୁରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଅନପିଭଟ୍ କଲମ୍ସ ନାହିଁ, ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ କରିବି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ କଲା ପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଅନପିଭଟ୍ ଓନଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କଲମ୍ସ କରିବି। ତ ଏଠି ଏମିତି ଆସିଲା। ତ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ, ତ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କରିବା କି, କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଲୋଡ୍ କରିଦେବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ରେ, କୋଉଠି ମାନେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଲୋଡ୍ କରିବା, ଓକେ କରିଦେବା। ତ ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଇନସର୍ଟ ଟାଇପକୁ ଯିବା, ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ୱେୟାର ଇଜ ୟୋର ଡାଟା ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଡାଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍ କରିବି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତ ଓକେ କରିବି, ଏଇ ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ତାପରେ ଏଠି ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା କ୍ଲିକ୍ କର। ତ ଏଠି ଏଇଟା ପିଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଫୁଲି କମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ମ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଅନପିଭଟ୍ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଶିଖିବା କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଶିଖିବା, ସେଭ୍ କରିଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା append query। append query ଟା କଣ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଓପନ କରିବା। ତ enable heading କରିଦେବା।
तो एपेंड क्वेरी कौन पे यूज हुए माने फॉर एग्जांपल हमर डाटाटा एटी देखंतु एटा जनवरी डाटाटा अछि तो फेब्रुआरी डाटा ए सीट अछि तो हम जनवरी डाटा पर फेब्रुआरी डाटाटा पळा आसु ता तळको तो हम एटा कॉपी पेस्ट में कर पारिया मतलब फॉर एग्जांपल बेसी हम डाटा थियो माने सेतेले कॉपी पेस्ट कराटा बहुत असुविधा हो जिवो सेतेले हम एटा पावर क्वेरी यूज करिकरी एटा पूरा सब डाटा तळ तळ हम आनी परिबा तो से फर्स्ट हम कोन करे फर्स्ट डाटाटा को हम टेबल रे कन्वर्ट करे पड़ियो डाटा टाइप को जिबा तापर एटी फ्रॉम टेबल अरेंज क्लिक कला पर से देखेबो नहीं फर्स्ट देखेलानी डिस्कार्ड कर दे एरो कंट्रोल टी करिबा कंट्रोल टी फिर टेबल रे कन्वर्ट करिया पड़ियो ओके करली टेबल कन्वर्ट हैला फेव डाटा को मतलब सिलेक्ट करली कंट्रोल टी करली ओके करली फिर टेबल कन्वर्ट हैला तापर हम डाटा टैब को आसीबा जनवरी डाटा को जिबा फ्रॉम टेबल अरेंज करिबा करला परे टेबल कन्वर्ट हैला पर से लोड करिवो तापर एटी कोन करिबा क्लोज एंड लोड अछि क्लोज एंड लोड टू करिबा क्लोज एंड लोड टू करिगिरी क्लोज एंड लोड टू करी ओनली क्रिएट कनेक्शन करिबा हम एटा ओनली क्रिएट कनेक्शन करिबा तापर ओके करिबा जिन जगह फेब्रुआरी डाटा क्लिक करिवि फेब्रुआरी डाटा क्लिक करली एटा डाटा टाइप को आसली फ्रॉम टेबल अरेंज करली तापर एटा को मजे कनेक्शन क्रिएट कर देबा क्लोज एंड लोड हैला क्लोज एंड लोड टू करली क्लोज एंड लोड टू करके हमें एटी ओनली क्रिएट कनेक्शन करबा ओके करबा एटी हम टेबल 1 हैला कनेक्शन के ओनली हैला टेबल 2 कनेक्शन दुटा कनेक्शन हे हैला तापर हम कोन करबा गेट डाटा क्लिक करबा कंबाइन क्वेरीज हम अपेंड करिया पे जाउचे माने अपेंड क्लिक करली तो टू टेबल्स हम दीटा टेबल लगा अछि तो फर्स्ट टेबल टा कोटा टेबल 1 होची फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल टा होची टेबल 2 तापरे ओके करली तो दीटा जगह अपेंड होची दीटा का जनवरी टेबल जनवरी डाटा आसला फेब्रुआरी डाटा आसला तो एटा हमें क्लोज एंड लोड कर दे तो ये जनवरी डाटा पळा आसला फेब्रुआरी डाटा पळा आसला तो एटा हला अपेंड हला तो एटा मतलब हम काम सरला तब एटा मतलब क्लोज कर दो तापर देखियो मर्ज कोन सेटा देखियो मर्ज कोन एटा ओपन करछि फाइल टा मर्ज केमते करबा से देखियो इनेबल एडिटिंग कर दो तो ये देखो ये आईडी जब अच्छी फर्स्ट नेम अच्छी लास्ट नेम अच्छी ईमेल आईडी अच्छी सीट 1 रे सीट 2 रे कौन अच्छी आम आईडी मान डिपार्टमेंट अच्छी तो आम सीट 1 रे आम कौन कि डाटा आसा पड़ो ये आईडी अच्छी नेम अच्छी लास्ट नेम अच्छी ईमेल अच्छी तो ये आईडी को धरिक ये आम नेटवर्क कौन जे नेटवर्क डिपार्टमेंट जो पड़ा आसो ये तो से आम भि लुकअप यूज कर से भि लुक यूज कर ना आम पावर क्वेरी यूज करके आम यहाँ इजिली कर केमती करबा फर्स्ट एटा को हमें कनेक्शन क्रिएट करबा टेबल रे कन्वर्ट करबा तब कनेक्शन क्रिएट करबा तब मर्ज करबा तो एनीवेयर इन द डाटा मुझे क्लिक करली कंट्रोल टी प्रेस करली तो डाटा टेबल ओके करली टेबल रे कन्वर्ट हैला सी 2 टा मध्य एटा एनीवेयर क्लिक करली कंट्रोल टी करली ओके करली टेबल रे कन्वर्ट हैला
ତାପରେ ଡାଟା ଟ୍ୟାବକୁ ଆସିଲି, ସିଟ୍ 1 ଟାକୁ ଡାଟା ଟ୍ୟାବକୁ ଆସିକିରି ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ କରିକିରି ଏଠି ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା। ଏପେଣ୍ଡ ହଉ କି ମର୍ଜ ହଉ କି ଯୋଉଠି କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଲୋଡ୍ ହଉଛି, ଲୋଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ତ ତାପରେ ଏଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କରିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କରିକିରି କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଓନ୍ଲି କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଓକେ କରିଦେବା। ଏଠି କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, କ୍ୱେରି 1 କନେକ୍ସନ୍, କ୍ୱେରି 1 ଟେବୁଲ୍ 1 କନେକ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଟ୍ 2 କୁ ଯିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଟା ଆସିଲା। ତାପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା। ଓନ୍ଲି କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା, ଓକେ କରିଦେବା। ତ ଟେବୁଲ୍ 2 ଟା କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଗେଟ୍ ଡାଟା କରିବା। ଗେଟ୍ ଡାଟା କରିକିରି କମ୍ବାଇନ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଦିଟା କ୍ୱେରି ହେଲା। ଏ ଦିଟା କ୍ୱେରି ଅଛି, ଦିଟା କ୍ୱେରି ଯାକ ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦେବା। ତ ମର୍ଜ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ମର୍ଜ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେବୁଲଟା, ଆଇଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଇମେଲ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଏଇଟା ସେ ଆଇଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି, ଆଇଡି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି। ତ ଏ କଲମଟା ହେଡିଂଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏଇ କଲମ ହେଡିଂଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିବା, ଜଏନ୍ କାଇଣ୍ଡ all from first matching from second, 11 and 11 from the first table। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ, right order, left outer, rows only in first। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହବ, ଓକେ ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ଡର ଥାଉ। ତ ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ଡର ମାନେ ତ ଓକେ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଟା ଅନଚେକ୍ କରିବି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ଅରିଜିନାଲ କଲମ ନେମ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଅନଚେକ୍ କଲି, ଓକେ କଲି। ତ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାର ଏଠି ଆଇଡିର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆସିକିରି ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ये डाटा होचे तो ये लोड ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଏ 151 ଅଭୟ ସେନ୍ ଅଛି, ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏ 151 ଅଭୟ ସେନ୍, ସିଟ୍ ନମ୍ବର 2 ଏ 151 ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଏଇଟା ଅଛି 151। ତ ଠିକ୍ ଆସିଲା ସବୁ। ତାପରେ C3 ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଣ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଛି, କୋର୍ସ ଅଛି, ଏଠି କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଯାକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆମ ଡାଟା ତଳ ଯେତିକି ସବୁ ଡାଟା ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସ ସାଇଡରେ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି କରିବା, ଓକେ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଓକେ କରିବା। ଏଇଟା ମୋ ଟେବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡାଟା ଟାଇପକୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମର୍ଜ ଯେହେତୁ କରୁଛେ, ଆମେ କନେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମ ଡାଟା ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ଟୁ କରିକିରି କନେକ୍ସନ ଓନ୍ଲି କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଓକେ କରିଦେବା। କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟେବୁଲ 4 ଟା ଏଟା ହେଲା। ଟେବୁଲ 4 ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେବୁଲ 4। ତ କନେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ ଟେବୁଲ 2 ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି।
ତ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ର ଫ୍ରମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅର୍ ରେଞ୍ଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି। ଇଏ ହେଲା ଆସିଲା, ତାପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ୍